दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी अज दिस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा जिले गैंगस्टर दे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्रिमिनल्स बदमाशा ते गैंगस्टरां बारे। हालांकि हुशियारपुर एक बहुत ही शांतमय जिला मन्निया गया है, लेकिन इत्थों दी कुछ पॉकेट्स रही ने जिथे कि क्रिमिनल्स ते बदमाशां दी बदमाशी सिर चढ़ के बोली है। ते खास करके अकाली दल दी सरकारां वेले इत्थों दे पॉलिटिशियंस ने विधायकों ने चुने हुए जिहड़े पार्लीमेंटरी सकत्तर, एक महिला पार्लीमेंटरी सकत्तर का जिक्र आता है, एक होर पार्लीमेंटरी सकत्तर का जिक्र आता जिन्हों ने बदमाशां नूं ते क्रिमिनल्स नूं अपनियां गैर कानूनी गतिविधियां जमीनां उत्ते कब्जियां माइनिंग के बिजनेस दे विच या फिर पेड़ां की कट कटाई का जिहड़ा सिस्टम चलदा जिन्हें गुंडा पर्ची गुंडा टैक्स की वसूली का काम लंबा चौड़ा इस इलाके में चलता है, उस लिए अजिहे बदमाशां नूं पालिया भी ते बाद दे विच ओह एडे एडे खतरनाक मुजरम बने ते उस तो बाद उन्हां दे कारण ते उन्हां नूं निशाना बना के या उन्हां दे निशाने उत्ते रहिंदियां होइयां बहुत सियां अजिहियां खूनी लड़ाइयां झड़पां होईयां। अज मैं उस दा जिक्र करांगा ते हुशियारपुर जिले के संदर्भ के पिछे पूरी गलबात है। बीती रिपोर्ट में मैं जिक्र भी किया कि मैं हुशियारपुर के उत्ते एक रिपोर्ट बनावांगा, कई महीनों तो रिपोर्ट पेंडिंग सी, सो 2 पार्ट की सीरीज़ है। लेकिन इस रिपोर्ट को शुरू करने तो पहला मैं एक क्रिमिनल की तस्वीर तुहानूं इनफैक्ट इंटरपोल का जिहड़ा रेड कॉर्नर नोटिस जिसनूं कहा जाता है वो थोड़ी नज़र करना चाहांगा। ये रेड कॉर्नर नोटिस दे विच जिस शख्स को तुसीं वेख रहे हो इसका नाम है जंग सिंह बहादुर। जंग सिंह बहादुर आखिर कौन है जंग सिंह बहादुर? अज मैं इस रिपोर्ट के दायरे दे विच इसका जिक्र नहीं करांगा। ये मेरी रिपोर्ट के दूसरे हिस्से दूसरे पार्ट का केंद्र बिंदु होएगा, सेंटर होएगा। लेकिन ये पूरी की पूरी गलबात इस शख्स के नाल जुड़ती है क्योंकि इस शख्स की पिछौकड़, इसके भरावां, इसका पूरी की पूरी रिश्तेदारी किस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ दे विच इन्वॉल्व रही ते उन्हां दी जिहड़ी दुश्मनी किस परिवार नाल पई, अज की जिहड़ी रिपोर्ट है उस दे पिछौकड़ नूं फरोलण वाली रिपोर्ट है। सो अज आपां शुरुआत करांगे साल 2013 तो कुछ साल पहला जदों कि अकाली दल दी सरकारां सी ते उत्थों दे जिहड़े इलाके दे गढ़दीवाल इलाके दे कुछ पार्लीमेंटरी सकत्तर से महिला पुरुष पार्लीमेंटरी सकत्तर अलग अलग आस पास के इलाकों के जो रहे, उन्होंने किवें गुंडे ते बदमाशां दी पुष्टपनाही कीती ते नजायज़ जिहड़े जमीनां उत्ते जायदादां लोकां दी संपत्तियां उत्ते कब्जे का जिहड़ा कारोबार सी उस लई इन्हां मुंडियां नूं जो कि नॉर्मल कह सकते भी छोटे मोटे गुंडेगर्दी करते रहे होणगे, अजिहियां घटनावां दे विच इन्वॉल्व होणगे, उन्हां नूं वड्डे बदमाश बनाता, एडे वड्डे बदमाश बनाता कि पूरे इलाके दे विच उन्हां दी दहशत हो गई ते लोग उन्हां तो डरन लगे। सो अजिहा एक शख्स सी, मैं जंग सिंह बहादुर का जिक्र किया है। इसका भरा निशान शाना जिसका ग्रुप शाना ते शेरा ग्रुप एक बदमाशां का वड्डा ग्रुप मन्निया गया है, गैंगस्टरां का एक वड्डा ग्रुप मन्निया गया है। 2013 तो पहला दे कई साल इन्होंने हुशियारपुर के इलाके दे विच खुरदा इन्हां दा पिंड सी, पूरे 6 भरा हैगे ने जंग बहादुर ते निशान शाना, लेकिन असल दे विच जिन्ना भी ना चलदा सी वो चलदा सी निशान शाने दा, जो कि कौमांतरी पद्धर दा एक इंटरनेशनल कबड्डी खिडारी भी सी, पहलवान भी सी। ईवन जंग बहादुर जिहड़ा खुद भी पहलवान रहा है। सो ये दोवें भरावां तो इलावा 4 होर भरा सी, एक इन्हां दे वड्डे भरा हैगे ने जो कि इन्हां कम्मां काजां विच नहीं सी, लेकिन बाकी सारे भरा इसे किस्म के जिहड़ी गतिविधियां दे विच इन्वॉल्व सी। एक भरा सतनाम बिट्टू जो कि पिंड का सरपंच भी रहा, जिसका कतल 2017 दे विच सैक्टर 38 चंडीगढ़ दे विच कीता हरविंदर रिंदे ने ते दिलप्रीत बाबे ने। वो भी घटना का जिक्र अपनी इस रिपोर्ट के दायरे में आएगा, लेकिन अगले पार्ट दे विच। सो सतनाम बिट्टू सरपंच, उस तो इलावा 2 होर भरा ज्योति प्रिंस, चौथा जिहड़ा भरा सी वो खुद निशान शाना जिसका सिक्का चलता सी एज ए बदमाश एज ए गैंगस्टर, ते 5वां भरा सी जंग बहादुर जो कि विदेश विच जा चुका सी कई साल पहला। इनफैक्ट 2013 तो पहला ही वो दस्सिया जाता है कि वर्ल्ड पुलिस गेम्स के बहाने कैनेडा विच जाके सैटल हो चुका सी, गैर कानूनी तरीके दे नाल उत्थे पहुंच चुका सी। सो साडी इस पूरी दी पूरी कहानी या रिपोर्ट का जिहड़ा सेंट्रल पॉइंट मुख्य केंद्र बिंदु है वो है निशान शाना। शाने का जिहड़ा ग्रुप सी वो बदमाशी दे विच लोकल लैवल के उत्ते काफ़ी सरगर्म सी ते राजनीतिक लोकां नूं इस दी लोड़ सी। सियासी मंचां तो जनतक मंचां तो पार्लीमेंटरी सकत्तर अकाली दल के कुछ ये कहते भी कबूले गए ने भी असी थोड़े इन्हां फंक्शनां दे विच आउने इस वास्ते आने कि जे असीं नहीं आते तो तुहानूं ग्रांटां नहीं दिंदे तो सानूं आ जिहड़ा निशान शाना है सानूं एक कुट के भी ग्रांटां लै सकदा है। सो इस तरीके का उसका दबदबा सी निशान शाने का, ते उसदे नाल बहुत इलाके का मुंडा चलदा सी। लोगों की जमीनां ते संपत्तियां दी जिवें पहलां जिक्र किया कब्जे वगैरह कराना, ते पोलिटिशियंस नूं ही अजिहे बदमाशां दी लोड़ भी सी। सो इन्हां दी पुष्टपनाही करके इन्हां नूं छोटे गुंडियां तो वड्डे बदमाशां दे विच ते सबसीक्वेंटली गैंगस्टरां दे विच इन्हां वल्लों ही तब्दील किया। लेकिन 2013 दे साल दे विच
ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੱਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜੱਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਕਨਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਗੈਂਗ, ਉਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ, ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਕਲਾਊਟ ਉਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੜਦੀਵਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜੱਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੌਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੜਦੀਵਾਲ ਦੇ 2.5-3 ਦਰਜਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਵੰਗ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਗੜਦੀਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਗੈਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ 2013 ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਜੱਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ਾਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਸਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਨਾ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ 2 ਵਰਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਵਗਾਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨਾ ਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਰਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨਾ ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਖਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ, ਸ਼ਾਨੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ, ਸ਼ੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 4 ਹੋਰ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਐਕਟਿਵਲੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਬਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਕੰਢੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੰਢੀ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਜਦਕਿ
ਗੜਦੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੱਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ? ਇਨਫੈਕਟ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੜਦੀਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਜੋਤੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ, ਅਦਰ ਦਿਨ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਬਿੱਟੂ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਰੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਨਈਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀ, ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਟੇਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ, ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੋਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੇ ਦੇ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਦੀਆਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੜਦੀਵਾਲ, ਖੁਰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 2017 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਿੱਟੂ ਸਰਪੰਚ, ਸਤਪਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ 2013 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸਤਨਾਮ ਬਿੱਟੂ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੋਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਈ ਡੈਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਸੀ ਕਰਵਾਏ। 2017 ਦਾ ਉਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਲਜੀਤ ਟੱਟ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ DAG ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ SPS ਬਸਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ SPS ਬਸਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਸੀ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ CBI ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SPS ਬਸਰਾ ਨੂੰ ਇੰਡਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ SPS ਬਸਰਾ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਹੈ ਕਰਟਸੀ ਦ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਇਸ ਕ੍ਰੋਸ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਰੈਕੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੜਦੀਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਤੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਿੱਕੀ ਗਾਉਂਡਰ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖੁਰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਸਨ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ 4, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਨ ਲਈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਆਏ, ਝਗੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆ ਅਨਪਲੱਗਡ ਨਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।